Yes, a very good evening to all of you. So let's start. Already तुम्हाला instruction भेटलेले आहेत. Yes. My screen is visible. Please let me know in the chat box. Yes, okay. So let's start. One by one, I'm going to ask you question. First question will be from 5th standard. Okay. Okay, 5th standard. Two fill in the blanks are there that you have to answer. Okay. First is the science that tries to understand past event is called dash dash. भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला टिंबटिंब म्हणतात. Yes, who will tell this answer? This is for 5th standard. Sachi and Karnika are there. Tanmay also. Okay. Tell me. The science that tries to understand past events is called. भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला टिंबटिंब म्हणतात. Yes, Karnika? Yes. Yes, इतिहास. Yes, Sachi? Yes. Teacher one. Sorry? History. The answer is history. Next. History is not written solely on the basis of dash dash. इतिहास केवळ टिंबटिंबच्या आधारे लिहिला जात नाही. Yes? Yes, who will tell this? 5th standard I am asking you. इतिहास केवळ टिंबटिंबच्या आधारे लिहिला जात नाही. History is not written solely on the basis of dash dash. Yes, Pramita? Imagination. Yes. Okay, so let's see the 6th standard. 5th standard, be ready with your writing material. At least वाचून तरी आन्सर सांगा मला. Okay, so 6th standard, your first question is, what is history? इतिहास म्हणजे काय? What is history? Yes, Pramita. History is a account of the significant past events is the progress of human culture. Yes. Antara, you will tell in Marathi. Yes, teacher. Teacher, प्रश्न काय? इतिहास म्हणजे काय? इतिहास म्हणजे अरे तुम्ही सगळे विसरलात का? फर्स्ट लेसन आहे आपला. अंतरा, सगळी उत्तरं तुम्ही मला दिली होती. कसं काय विसरलात सगळे? टीचर 6वी मधलात ना? येस. ओके, यू कॅन टेल मी लेटर ऑन. नंतर सांग. अनुज. अनुज. Yes, teacher. हा, टेल मी व्हॉट इज हिस्ट्री. History is current culture account of the significant past event in the progress of human culture.
Yes. Let me correct you with the word. Coherent. Okay, it's a word coherent. History is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. Okay, इतिहास म्हणजे मानवी संस्कृतीच्या प्रवासात घडलेल्या सर्व प्रकारच्या भूतकालीन घटनांची सुसंगत मांडणी. द वर्ड इज कोहरंट. Now next question. Where do human settlements flourish? Where do human settlements flourish? मानवी समाज दीर्घकाळ वस्ती कोठे करतो? Yes, Pramita. Human settlement have flourished wherever the means of living are plentiful. Yes. अंतरा तू सांगणार का मानवी समाज दीर्घकाळ वस्ती कुठे करतो? Yes, teacher. Yes, सांग. तुम्ही सगळ्यांनी या प्रश्नांची उत्तरं मला एकदम छान दिली होती. मग आता का विसरलात? ओके, माइक ऑफ करायचा आहे अंतरा. 5th स्टँडर्ड. नाव द क्वेश्चन इज फॉर 5th स्टँडर्ड. ओके, 5th स्टँडर्डच्या मुलांनी लक्ष द्यायचं आहे. व्हॉट इज सायंटिफिक मेथड? शास्त्रीय पद्धत म्हणजे काय? व्हॉट इज सायंटिफिक मेथड? येस कर्णिका. प्रत्येक पुरावा वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासून ते विश्वास ठेवण्याजोगा आहे की नाही हे ठरवण्याचे पद्धतीला शास्त्रीय पद्धत असे म्हणतात. ओके. येस, एनीवन एल्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? तन्मय तू सांगणार का? व्हॉट इज सायंटिफिक मेथड? येस प्रमिता. The special characteristics of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. ओके, गुड. सी, तुम्हाला जर क्वेश्चनची उत्तरं द्यायची नसतील तर शिकवण्याचा काय फायदा आहे? आपण 4 लेसन घेतले आणि तुम्हाला फर्स्ट लेसनचेच क्वेश्चन आन्सर येत नाही तर पुढे शिकून काय उपयोग आहे? ओनली प्रमिता अँड कर्णिका आर गिव्हिंग आन्सर्स. व्हॉट हॅपन टू अदर्स? मी हे सगळे लेसन सगळ्यांना शिकवलेत की नाही? देन व्हाय यू आर नॉट एबल टू गिव्ह आन्सर्स? टीचर मी क्लासमध्ये नव्हतो. मी 4th लेसन पासून होतो क्लासमध्ये. ओके. सो यू शुड फाइंड. अनुज, बुक आहे का तुझ्याकडे? येस टीचर. हा, मग बुक मधून शोधून पण तुम्हाला आन्सर सांगू शकतोस. ओके. येस. Okay. Next, for the 5th standard only,
Of which action is the India's independence the result? Of which action the India's independence is result? स्वातंत्र्य प्राप्ती ही घटना कोणत्या कृतीचा परिणाम आहे? स्वातंत्र्य प्राप्ती ही घटना कोणत्या कृतीचा परिणाम आहे? Of which action is India's independence the result? Yes, Karnika, can you? Yes, Pramita. We can say the independence was a consequence of an action, that is the Indian people's struggle for independence. Yes. Next question will be for 6th standard. Okay. What do the people in the hilly region depend on for their food? Okay. डोंगराळ प्रदेशातील लोक जेवणासाठी अन्नासाठी कशावर अवलंबून असतात? डोंगराळ प्रदेशात राहणारे लोक जेवणासाठी अन्नासाठी कशावर अवलंबून असतात? येस, अंतरा. यस टीचर. डोंगर प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना अन्नासाठी शिकारीवर आणि जंगलातून गोळा केलेल्या पदार्थावर अधिक अवलंबून राहावे लागते. Good. Yes, Pramita, you can tell this in English. In hilly regions, people depend more on hunting and gathering for their food. Yes. Now, second is, which is the earliest civilization in India? भारतातील सर्वाधिक प्राचीन नागरी संस्कृती कोणती होती? येस, अंतरा. यस टीचर. भारतातील सर्वाधिक प्राचीन नागरी संस्कृती म्हणजे हडप्पा संस्कृती. Yes, Harappan civilization. Okay, good. Let's see the next for 5th standard. What does the study of history make possible? What does the study of history make possible? इतिहासाच्या अभ्यासामुळे कोणती गोष्ट शक्य होते? इतिहासाच्या अभ्यासामुळे कोणती गोष्ट शक्य होते? येस, कर्णिका. मानवाची संस्कृती महत्त्वाचे बदल घडून Karnika, we can't hear you, dear. We can't hear you. Your voice is breaking in between. Yes. मानव संस्कृती No, Karnika, wait. Yes, Karnika, please wait. We can't hear you. Your voice is breaking in between. So you can leave and join again if there is network issue. Okay? Yes. Pramita. Yes, Pramita, what does the study of history make possible? Studying the history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilizations. We learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way of life went on changing. Yes. Next is, why is history considered to be a scientific discipline? Tanmay, you have to answer this question. Why is history considered to be a scientific discipline? इतिहास हे शास्त्र आहे असं का म्हटलं जातं? Yes, Tanmay, put on your mic. Tanmay, I have asked you something. Please put on your mic. Mic चालू करायचा आहे.
Why is history considered to be a scientific discipline? तन्मय, मी माईक चालू करायला सांगितलं आहे. आवाज येत नाही का माझा? ओके, एनीवन एल्स? अजून कोणी सांगू शकेल का? वाय इज हिस्ट्री कन्सिडर्ड ॲज अ सायंटिफिक डिसिप्लिन? इतिहास हे शास्त्र आहे असं का म्हटलं जातं? येस कर्णिका, बोल. पुरावा शोधण्यासाठी, तपासण्यासाठी आणि जुळवून घेण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतींचा उपयोग केला जातो. त्यासाठी आवश्यक असलेले तर इतर शास्त्रज्ञांची मदत घेतली जाते. हे सर्व विचार घेऊन इतिहास हे एक शास्त्र आहे असे म्हटले जाते. येस. ओके, साची, यू हॅव टू पुट ऑन युअर माईक. साची, माईक चालू कर आणि हा पूर्ण पॅराग्राफ वाचायचा आहे. यू विल गेट युअर आन्सर बाय युअर सेल्फ. स्टार्ट रीडिंग. It is not possible to कंडक्ट conduct experiments एक्सपेरिमेंट्स to recreate रिक्रिएट the इव्हेंट्स events that have happened in the past. therefore Therefore, the method of presenting method of presenting history is different from that of other science. Even so, history uses uses scientific scientific method scientific method scientific method at every step, namely will look while for while looking for and collecting collecting
every evidence evidence experiment examining examining the evidence evidence the will putting it thought together. when together when reco- recu- Required required help is also take for, from other science that is why that is why history why history is considered considered to be a scientific scientific dis- discipline. discipline. Okay, Sachi, now you got the answer. आता तुला आन्सर मिळाला. मी काय प्रश्न विचारलेला ते समजला. Yes, teacher. Okay, good. Now you can mute your mic. Okay, now 6th standard. Okay, 6th standard. Your next question is what does human life depend on? मानवी समाज जीवन कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असते? What does human life depend on? Okay, अंतरा. यश टीचर. मानवी समाज ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणीच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यावर त्यांचे समाज जीवन अवलंबून असते. मानवाच्या आहार, वेशभूषा, घर बांधणी, त्यांचे व्यवसाय हा सर्व गोष्टी तेथील भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून असतात. येस. अनुज तू सांगणार का? What does human life depend on? हा सांग. All human life in region depend to a large extent on its geographical characteristic. Teacher झालं. ओके. अजून कोण सांगणार? प्रमिता तू सांगणार का? Yes, ma'am. Our diet, clothing, housing, occupation, Occupation. occupa- occupation. In fact, all human life is any region depends to a large extent on its geographical characteristics. Okay. Your next question is what feature of our surroundings from the means of our livelihood? आपण राहतो त्या प्रदेशातील कोणत्या गोष्टी आपल्या जगण्याची साधने असतात? येस अनुज. Yes, teacher. The climate, rainfall, agriculture, product, flora and Flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. livelihood. Very good. Okay. सी 6th स्टँडर्ड स्टुडंट कडे बघा. ते तुमच्यापेक्षा मोठे आहेत असं तुम्हाला वाटत असेल म्हणून ते आन्सर देतात, पण त्यांचा अभ्यास पण तुमच्यापेक्षा मोठा आहे की नाही? येस. सो 5th स्टँडर्ड प्लीज ट्राय टू आन्सर. इफ यू डोंट नो आय विल शो यू. जस्ट ट्राय टू रीड. असं लेफ्ट होणं
किंवा काहीच न बोलणं हे हे उत्तर नाहीये आपल्या प्रश्नांचं. आपण 4 लेसन शिकलोय. मी आज रिव्हिजन का घ्यायला सुरुवात केली, कारण 4 लेसन्स आपले झाले, त्यापैकी तुम्हाला काय येतं ते तरी मला समजायला पाहिजे की नाही. येस, नाहीतर पुढचं शिकत जाऊ आपण आणि मागचं तुम्हाला काहीच येणार नाही. दॅट शुड नॉट हॅपन विथ यू. ओके, नाव 5th स्टँडर्ड. नाव दिस टर्न इज फॉर 5th स्टँडर्ड. ओके, मराठीमध्ये अंतरा तू सांग या प्रश्नाचं उत्तर जो मी आता विचारलेला होता. आपण राहतो त्या प्रदेशातील कोणत्या गोष्टी आपल्या जगण्याची साधने असतात? जस्ट टीचर. आपण राहतो त्या प्रदेशातील हवामान, पर्जन्यमान, पर्जन्यमान, शेतीतून मिळणारे उत्पादन, वनस्पती, प्राणी, जमिनीतील खजिने इत्यादी गोष्टी आपल्या जगण्याची साधने असतात. good. Okay, so 5th standard. Now I am going to ask the question of 5th standard. 5th standard, pay attention over here. Your question is, what is that puts obstacle in the way of village development? गावाच्या विकासात अडथळे कसे निर्माण होतात? कोणत्या गोष्टी अशा असतात ज्यामुळे विलेज डेव्हलपमेंट मध्ये ऑब्स्टॅकल येतात? सांगा मला. कोण सांगणार? येस, कर्णिका अगेन. येस कर्णिका, टेल मी. गावातले लोकांमध्ये काही कारणे एकजूट झाली नाही तर मात्र गावाच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात. येस. Yes, anyone in the from English? Okay, अनिकेत माइक चालू कर. येस अनिकेत, माइक चालू कर बेटा. येस मॅम. हा, यामध्ये आता तुला फर्स्ट लाईन दिसते का स्क्रीनवर? फॉर एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल पासून वाच. For example, if the people of a village work together and help one another, the village makes good progress. However, if the people cannot come together, it puts obstacle in the way of its development. ओके ओके, स्टॉप. भेटला आता आन्सर? येस, समजला आन्सर क्वेश्चनचा? You got the answer now? What is that puts obstacle in the way of village development? Yes? Okay. Okay, so next. Only one question I have asked you now. Next question from the next lesson, okay? The calendar we use today is based on the dash dash. The calendar we use today is based on the dash dash. आपण वापरतो ती दिनदर्शिका टिंबटिंबवर आधारलेली आहे. Yes Karnika, if you have book you can tell me from that. तू लास्ट लेसन फर्स्ट लेसनला सुद्धा प्रेझेंट नव्हती, तरी पण तुम्हाला उत्तर सांगितली की नाही सांगा आता मला. द कॅलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन दी डॅश डॅश. कशावर बेस्ड असतं आपण जे कॅलेंडर यूज करतो असते? येस प्रमिता. The calendar we use today is based on the Christian era. Yes. Next is the period before the common era is known as the time dash dash. The period before the common era is known as the time dash dash. इसवी सनाची सुरुवात होण्यापूर्वीच्या काळाला टिंबटिंब असे म्हटले जाते. Yes anyone? कर्णिका.
Aesop. Sorry. Aesop पूर्व. Okay. Before Christ. Isa Purva. Okay. Next question is for sixth standard. Sixth standard. Which region is known as the Indian subcontinent? भारतीय उपखंड असं कोणत्या प्रदेशाला म्हणतात? येस प्रमिता. Afghanistan, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and India are the Indian subcontinent. ओके. अंतरा. यस टीचर. सांग मला भारतीय उपखंड कशाला म्हणतात? अफगाणिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश व भारत हे सारे देश मिळून तयार होणारा भूभागाला दक्षिण आशिया असे म्हणतात. दक्षिण आशियातील भारताचा विस्तार आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन या प्रदेशाला भारतीय उपखंड असे म्हणतात. गुड. नेक्स्ट इज गिव्ह रिझन. कारणे द्या. There is a close relation between history and geography. There is a close relation between history and geography. इतिहास आणि भूगोल यामध्ये यांचे नाते अतूट आहे. येस अंतरा. यस टीचर. मानवी समाज ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणच्या भौगोलिक प्रदेशाच्या वैशिष्ट्यावर त्यांची जीवन पद्धती आणि संस्कृती विकसित होत असत. ते जर पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्यास गावे उजाड होतात. अशा प्रकारे भौगोलिक परिस्थिती आणि मानवी यांचा संबंध आहे आणि म्हणून इतिहास आणि भूगोल यांचे नाते अतूट आहे. Okay, good. Pramita, can you tell this in English? Yes, Pramita. अजून कोण सांगणार? There is a close relation between history and geography. Ma'am, Yes. the lifestyle and culture of region develops with their support. Human settlements have flourished wherever the means of living are plentiful. Over a period of time, these settlements develop further into villages and towns. But sometimes regions like the of the environment, degradation of the environment, drought, invasions, etc., lead to the scarcity of those means. People are forced to leave their settlements. Villages and towns become deserted. We see many such instances in history. Thus, we see that there is a very close relation between history and geography. Yes. Your next question is, people are forced to leave their settlement. People are forced to leave their settlement. आदेश सांगणार आहे आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर. ओके. वेट. आदेश माईक चालू कर. आणि स्क्रीनवर जी पहिली लाईन दिसते तिथून वाचायला सुरुवात कर. बट समटाइम्स. येस. समटाइम्स. Yes, Adesh, please put on your mic.
अरे मी तुम्हाला But उत्तर दाखवते. sometimes, हा. but sometimes Reasons. reasons like the de- Degradation. degradation Degradation. of the Environment. Environment. Drought. आदेश आवाज येतोय का माझा? drought in हा. Invasions. invasion Etc. Antara, stop writing your name in the chat box, please. Lead to. Lead to. आदेश, what happened? आवाज येत नाही का माझा? ओके, अनुज तू रीड कर. येस टीचर. हा, वाच तू. बट समटाइम्स पासून वाच. येस. But First line. sometimes, but sometimes region like the Degradation. degradation of the environment, drought, invasion, etc. lead to the Scarcity. scarcity of those means people are forced to Forced. leave their settlement. Yes. Okay, now you got the answer. समजलं लोकांना त्यांची वस्ती का सोडावी लागते? Yes? समजलं आता? Okay, now for 5th standard. Okay, 5th standard. Which scientific methods are used to estimate the age of layers of soil and remains found in them? Yes? कालमापन करण्यासाठी कोणत्या वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर केला जातो? येस कर्णिका? जमिनीखाली गाडलेला पुरावा. त्या पद्धतीला नाव आहे. येस प्रमिता? Scientific methods such as carbon 40 analysis, tree rings analysis, these methods are known as dating techniques. येस. ओके, समजलं कर्णिका? या पद्धती आहेत, त्यांची नावं आहेत. ओके, काही वैज्ञानिक पद्धती आहेत. लेट मी सर्च देअर मराठी नेम्स. कर्ब 14 विश्लेषण, काष्ठवलयांचे विश्लेषण. ओके, या पद्धतींचा वापर करतात. समजलं कर्णिका? कर्ब 14 आणि काष्ठ विश्लेषण. ओके, येस. नेक्स्ट इज हाऊ इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा रिटन? इसवी सनाच्या पहिल्या 100 वर्षाचा काळ कसा लिहिला जातो? येस कर्णिका? 1-100. येस.
ओके, कालगणना करण्याची एकके कोणती? व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम? व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम? येस प्रमिता. The units of measuring time: second, minute, hour, days, week, fortnight, month, year, century, and millennium. येस, समजलं कर्णिका? सी, सेकंद, मिनिट, तास, दिवस, आठवडा, पंधरवडा, महिना, वर्ष, शतक आणि सहस्त्रक. ओके, हे आहेत काळ मोजण्याचे एकके. अनिकेत, गॉट नाव? अनिकेत, हे आन्सर तूच मला सांगितलं होतं, जर तुला आठवत असेल आता तर. येस अनिकेत, आठवलं आन्सर? सेकंड, मिनिट्स. येस, ओके. Okay, now your next question is from the third lesson. Okay, आता third lesson मधनं मी एक क्वेश्चन विचारणार आहे तुम्हाला. बघा, आता तुम्हाला यायला पाहिजेत कारण हे फ्रेश आहेत. What instrument do we need to see a unicellular organism? एखादं युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे ते आपल्या डोळ्यांनी दिसत नाही, एक पेशीय सजीव आहे, त्याला पाहण्यासाठी आपण कोणत्या साधनाचा वापर करू? कोणते इन्स्ट्रुमेंट वापरू आपण? सांग अनिकेत. येस अनिकेत सांग. एखादा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, काय म्हणतात याला? Microscope. Yes. So to see a unicellular organism we require a microscope. Next is, where did the protozoa appear first? Yes. पहिल्यांदा सजीव कुठे निर्माण झाला, कुठे मिळाला? एक पेशीय सजीव पहिल्यांदा कुठे निर्माण झाला? येस कर्णिका. पाण्यात. Yes, the protozoa were appeared first in the water. Yes, now the sixth standard. Okay, sixth standard. In the past, what materials were used for writing? पूर्वी लिहिण्यासाठी कशाचा वापर केला जायचा? In the past, what materials were used for writing? Yes, Pramita. In the past, man used pointed objects to write on potsherds, unbaked bricks, and bricks to write. Okay, अंतरा तू सांग. येस अंतरा, लिहिण्यासाठी कोणत्या साहित्याचा उपयोग केला जाईल? यस टीचर. यस टीचर. हा सांग. लिहिण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात लिहिण्यासाठी खापरे, कच्च्या विटा, झाडांची साल, भुजपत्रे, तापऱ्याच्या धातूच्या पत्रा, शिल्या इत्यादी साधनांचा उपयोग केला जाईल. Yes. Next question is, what information is obtained from Vedic literature? वेद वाङ्मयातून कोणती माहिती मिळते? What information is obtained from Vedic literature? Yes, Pramita. We get information about the history of ancient India for the period from 1500 BC onwards from the Vedic literature. Yes, Anuj. Yes, teacher.
हा सांग. ओके. अंतरा. यश टीचर. वेदमाळ्यातून इसवी सन पूर्व 1500-1500 पासूनच्या प्राचीन भारतीय इतिहास विषयीची माहिती मिळते. Okay. Your next question is, which literature is preserved by oral tradition? मौखिक परंपरेने कोणते साहित्य जतन करून ठेवले आहे? Yes, अंतरा. यश टीचर. Yes, सांग आन्सर. मौखिक परंपरेने ओव्या, लोकगीते, लोककथा इत्यादी साहित्य जतन करून ठेवलेले आहे. Yes, good. अनुज, तू सांग. Which literature is preserved by oral tradition? The folk tales, the folk songs, the voice, well as the early Vedic, Jain, and Buddhist literature was Ovids, folk song, folk tales and similar literature. Okay. Okay. So we are going to stop over here. Next time, आज मी तुमचं सरप्राइजिंगली घेतलं आहे. नेक्स्ट टाइम तुमच्या थर्ड लेसन आणि फोर्थ लेसन वर बोथ फिफ्थ अँड सिक्स स्टँडर्ड दोन्ही फिफ्थ आणि सिक्स स्टँडर्ड साठी तुमचा थर्ड आणि फोर्थ लेसन वर आय थिंक फोर्थ लेसन हॅज नॉट कम्प्लीटेड, राईट? येस, कम्प्लीटेड. ओके. थर्ड अँड फोर्थ लेसन वर तुमचा ओरल घेतली जाईल फॉर बोथ फिफ्थ अँड सिक्स स्टँडर्ड. आज सरप्राईज होतं, सो आय कॅन अंडरस्टँड की काही मुलांना उत्तरं देता आली नाहीत. ओके. तर नेक्स्ट लेक्चरला like next Wednesday you will be having your history and EVS 2 and you will be having your oral of lesson number 3 and 4. त्यामुळे सगळ्यांनी प्रिपरेशन करायचं आहे. ओके. आज आठवडा अगोदर मी सांगते तुम्हाला. येस, ऑल विल प्रिपेअर. सगळे प्रिपरेशन करणार का? येस. Okay, I think only Pramita and Karnika are going to prepare. What about others? Okay, Antara also. Yes. What about others? Aniket, अनुज, आदेश नाही करणार का प्रिपरेशन? येस. ओके. ओके. सो आपण इथेच आज थांबूया. आज तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा होमवर्क नसणार आहे. ओके. आय एम नॉट गोइंग टू गिव्ह यू एनी टाइप ऑफ रिटर्न होमवर्क. रिटर्न होमवर्क मी तुम्हाला देत नाहीये. तुम्ही काय करायचं आहे, थर्ड आणि फोर्थ लेसन पूर्णपणे नीट वाचायचं आहे पुस्तकातून आणि त्याचे क्वेश्चन आन्सर समजून घ्यायचे आहेत, लर्न करायचे आहेत. एखादा क्वेश्चन समजत नसेल, आन्सर समजत नसेल तर यू कॅन फ्रीली आस्क मी, तुम्ही मला विचारू शकता. ओके. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओव्हर हियर. लक्षात ठेवायचं आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपली ओरल असणार आहे आणि त्यामध्ये थर्ड आणि फोर्थ लेसन आपण घेणार आहोत. येस कर्णिका, एनी प्रॉब्लेम, एनी डाऊट? Okay, you can unmute and ask me. Yes, Karnika. Chapter number 4, question number 3. त्याचं सेकंड मला सापडत नाही. Okay, wait. Chapter number 4 and question number? Tell me dear, which question you want? Question number 3, right?
In that question number 3 madla B, right? Am I right, Karnika? Okay. So you must be wanted from Marathi, right? Okay, wait. I will check from Marathi. Wait. ओके. मूळ प्रजातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्य असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. हे पाहिजे तुला? येस. ओके. सी सी प्राणी जातीच्या पिढ्यांमध्ये अनुवांशिकतेचे रूप धारण करतात. ओके. जे बदल पहिल्यांदा पूर्णपणे नीट ऐकून घे. एखाद्या विशिष्ट प्राणी जातीमध्ये प्राण्यांच्या शरीर रचनेत काही अंतर्गत बदल घडून येतात आणि तेच बदल त्या प्रजातीच्या पुढील पिढ्यांमध्ये अनुवांशिकतेचं रूप धारण करतात. अशा तऱ्हेने मूळ प्रजातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्य असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. ही नवीन प्रजाती मूळ प्रजातीपेक्षा उत्क्रांत असते. ओके. सो युअर क्वेश्चन वॉज येस, दिस इज द आन्सर. त्यामुळे त्या प्रजातीमध्ये काही विशिष्ट गुणधर्म लाईक क्वेश्चन मध्ये सांगितलं आहे वेगळी वैशिष्ट्ये असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. ओके. त्यामुळे मूळ प्रजातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्य असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. ओके, समजला? परत एकदा ऐक. एखाद्या विशिष्ट 15 पेज नंबर 15 एखाद्या विशिष्ट प्राणी जातीतील प्राण्यांच्या शरीर रचनेत yes, I am not showing the screen. Wait, I have to search here for your Marathi book. Wait. Okay, wait for a minute. Let the book be loaded and then I will show you. Okay. Okay, see. एखाद्या विशिष्ट प्राणी जातीमधील प्राण्यांच्या शरीर रचनेत काही अंतर्गत बदल घडून येतात. ते बदल प्राणी जातीच्या पुढील पिढ्यांमध्ये अनुवांशिकतेचं रूप धारण करतात. ओके. या तऱ्हेने मूळ प्राणी जातीपेक्षा काही वेगळी वैशिष्ट्य असणारी एक नवीन प्रजाती उदयाला येते. दिस इज युअर आन्सर. ओके. अंडरस्टूड? ओके. So if you have understood clearly, you all can leave the class. Bye bye everyone. Bye teacher. Bye. Yes, you all are welcome. Bye bye.